Hello everyone, welcome to Mathematicos. We are seeing about jaundice patti. We are discussing one by one. In jaundice, before jaundice, we have discussed about a heme series. We were in the middle of heme series. In the heme series, we have discussed about heme structure, heme synthesis, and heme catabolism. In that, associated with the heme synthesis, we discussed a disease called porphyria. Then we entered into the jaundice. While discussing jaundice, we have discussed about components of bile juice and some of intro to jaundice, like those videos, and we entered into as such jaundice, where we classified jaundice into neonatal and adult for our convenience, and we have discussed about physiological jaundice in detail. Then we have discussed about Cramer's rule. Patti we have detailedly discussed about Cramer's rule or Cramer's criteria. Patti we have detailedly discussed. So after all this, today we are entering into next type of neonatal jaundice, which is a pathological jaundice. Pathological jaundice can be divided into two types, which is congenital, which is nothing but jaundice right from the birth, and or acquired. Okay, we can classify this pathological jaundice into two categories. Today's class will be all about congenital jaundice, and in congenital jaundice, where the jaundice occurs less than 24 hours of birth, there will be jaundice, and bilirubin level, total serum bilirubin level will be greater than 15 milligram per deciliter of blood. So by having these two criteria, we can separate either pathological jaundice abdinum, physiological jaundice we can separate. Whereas in physiological jaundice occurs only after the 24 hours of birth kapran jaundice occurs, and total serum bilirubin will be always less than 15 milligram per deciliter. Okay, it can be less than 15 milligram per deciliter in the pathological jaundice, but this condition should be always satisfied, which is jaundice occurs within 24 hours of birth, and whereas in physiological jaundice occurs only after the 24 hours of birth. Let us go into detail about congenital jaundice. Before talking about congenital jaundice, we should know what is jaundice. I have already explained the term hyperbilirubinemia, jaundice, and icterus. I have already explained. Previous video I detail explain which is body bilirubin level greater than 1 milligram per deciliter is the hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia with yellowish discoloration of skin, mucous membrane, and sclera irundhuchna adu jaundice abdinum. Sclera la mattum yellowish discoloration irundhuchna adukku per icterus abdinum. I have already discussed many times in nammaloda channel le thiruppi sollirukom, but I have to stress that always in all jaundice videos, so adanal da solren. So congenital jaundice abdina, it is the hyperbilirubinemia with yellowish discoloration, where the yellowish discoloration is due to the deposition of either conjugated or unconjugated bilirubinoda depositionனால வரது தான் yellowish discoloration அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, this is what a jaundice refers to. இப்போ what we are going to see அப்படின்னா, அப்போ இந்த conjugated bilirubinum unconjugated bilirubinum எப்படி டெபாசிட் ஆகுது, எதனால டெபாசிட் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் we have to know, then only we can talk about congenital jaundice பற்றி நம்மளால பேச முடியும். ஓகேங்களா? While talking about how bilirubin is secreted and how it is transported, these structures are essential for us. So let us go into the bilirubin metabolism. So inside the macrophages or inside the reticuloendothelial system, what happens abdina, RBC, adoda lifespan mudinja RBCs illana abnormal RBCs get lysed, and as a result of the lysis of RBC, what happens abdina, RBC la irundhu hemoglobin odanji heme varum, heme la irundhu biliverdin varum, biliverdin la irundhu unconjugated bilirubin is secreted. In the unconjugated bilirubin secrete ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த unconjugated bilirubin is water insoluble. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட்டில் கலக்க முடியாது. அப்படி பிளட்டில் கலந்தால் தான் இட் கேன் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட் எய்தர் இந்த இன்டெஸ்டின் வழியாக ஃபீசிஸ்லையும் ஆர் கிட்னி வழியாக யூரின்லையோ எக்ஸ்க்ரீட் ஆக முடியும், இல்லைனா பாடிக்குள்ளேயே பில்ட் ஆகி இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன்ஸை இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்ம இதை வாட்டர் சொல்யூபிளாக, அதாவது கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினாக மாற்றணும். ஃபார் தட் பர்பஸ் எந்த இடத்துல மேக்ரோபேஜில் ஆர்பிசி பிலிருபினா unconjugated bilirubin உடைஞ்சிருந்தாலும் we are bringing that into the liver குள்ள நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். within the liver hepatocytes நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ல we are describing. அதுல particular we tend to always describe by the manner called
கிளாசிக்கல் லோபியூல் அப்படிங்கிற மேனரில் தான் வி ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்கிரைபிங் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஹெப்படோசைட். இந்த கிளாசிக்கல் லோபியூலில் வி டேக் அ ஹெக்ஸகனல் ஷேப். இந்த ஹெக்ஸகனல் ஷேப்போட எவ்ரி கார்னர்ஸில் என்ன ப்ரெசென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஹெக்ஸகனோட 6 கார்னர்ஸ்லையும் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி ப்ரெசென்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போர்ட்டல் வெயின் ப்ரெசென்ட் இருக்கும். தென் வேற என்ன ப்ரெசென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பைல் டக்ட் வில் பி ப்ரெசென்ட் இன் ஆல் 6 கார்னர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல். இந்த 6 கார்னர்ஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூலில் இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிற வீடியோவில் ஐ ஹவ் டீட்டெயிலி டிஸ்கஸ்ட் இந்த வீடியோலேயே. ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா போர்ட்டல் ட்ரையாட்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி அண்ட் போர்ட்டல் வெயின் ஆர் ஆர்டீரியல் சப்ளை ஆஃப் த லிவர். அதில் இருந்து எல்லா கார்னர்ஸ்லையும் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த சென்ட்ரல் வெயின். இந்த சென்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க இந்த லோபியூலோட சென்ட்ரலாக இருக்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் சென்ட்ரல் வெயின். அந்த சென்ட்ரல் வெயினுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்டீரியல் சப்ளைலேருந்தும் சென்ட்ரல் வெயினுக்கு த்ரூ அ ஸ்ட்ரக்சர் கால் சைனியூசாய்டு வழியா இட் என்டர்ஸ் இன்டு த இட் இஸ் ட்ரெயின்ட் இன்டு த சென்ட்ரல் வெயின். இப்போ இந்த சைனியூசாய்டு அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. எல்லா இடத்துலையும் ஆர்டரியும் வெயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கேபிலரி ஒர்க் பண்ணுது, இந்த மாதிரி லிவரில் இருக்க கேபிலரி சிஸ்டம் பேர் தான் சைனியூசாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இப்போ இதை பற்றி எதுக்குடா நான் இப்படி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் பேசுகிறேன்னா, பிட்வீன் டூ சைனியூசாய்டு there is a plate like arrangement of hepatocytes or arranged like platelet structure. அதில் 2 ஹெப்படோசைட்ஸ் மட்டும் நான் இங்கே எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி ஹெப்படோசைட் லிவருக்குள்ளே இருக்குது. இந்த மாதிரி லிவருக்குள்ளே இருக்க இந்த ஹெப்படோசைட்டு லிவருக்கு வரணும்ல, நம்மளோட மேக்ரோபேஜில் வரைஞ்ச இந்த unconjugated bilirubin should be taken to the liver. அப்படி லிவருக்கு எந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்புமின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் பைண்ட் டு மேக்ஸிமம் 2 அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினால அதான பைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்புமின் அண்ட் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இட் இஸ் brought into the hepatocyte. இப்படி உள்ளே கொண்டு வர அந்த ஆல்புமின் ஹெப்படோசைட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணணும்னா அங்கேயே ஒரு கேட் இருக்கும். இந்த கேட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is a presence of 2 proteins. One protein is called as ligandin. இன்னொரு ப்ரோட்டீன் இஸ் கால்ட் அஸ் Z புரோட்டீன். இந்த 2 ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினை அப்டேக் பண்ணிக்கும், லிவருக்குள்ளே அப்டேக் பண்ணிக்கும் இந்த அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினை. அண்ட் பேக் இன் டு த பிளட் சிஸ்டம்குள்ளே இது விழுந்துடாமல், பிளட்டில் தானே ஆல்புமின் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினை கையை பிடிச்சி கூட்டு வருது. ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த Z புரோட்டீனும் லிகாண்டினும் ஆல்புமின் தனியாக போனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த ஆல்புமின் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ஆல்புமின் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் நவ் என்டர்டு இன் டு த ஹெப்படோசைட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிடுச்சு. திஸ் ப்ராசஸ் த்ரூ விச் லிகாண்டின் அண்ட் Z புரோட்டீனால உள்ளே எடுக்கப்பட்ட இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அப்டேக் ஆஃப் பிலிருபின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராசஸ் மூலியமா இந்த அன்கான்ஜுகேட் பிலிருபின் இஸ் டேக்கன் இன் டு இப்போ ஹெப்படோசைட்டுக்குள்ளே எடுத்து போயாச்சு. இப்படி ஹெப்படோசைட்டுக்கு அப்புறம் எடுத்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, இந்த அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் இஸ் நவ் கான்ஜுகேட்டட். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். எதுக்காக கான்ஜுகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டு டர்ன் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் இஸ் டு கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின். ஸோ இதுக்கு பேர் கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினாக மாறிடுச்சு. இந்த கான்ஜுகேட்டட் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினை கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினாக மாற்றுற இந்த என்சைம் பேர் UDP glucuronide transferase அப்படிங்கிற என்சைம் தான். இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் இன்டு கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் which is written in a short form UGT அப்படின்னு I am writing it in a short form. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is 2 transporters which is called as one transporter and it is another transporter and this is called as mode transporter and this is called as MRP transporter. இப்போ what is mode transporter, what is MRP transporter அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, mode is nothing but multiple organic anion transporter. Okay, and what such MRP refers to அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, multi drug resistant protein. இந்த 2 புரோட்டீன் வழியாக தான் நம்மளோட கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் ப்ரொடியூஸ் ஆன கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் கேன் பி செக்ரீட்டட் இன்டு இந்த கேப் இஸ் கால்ட் அஸ் பிலியரி கெனாலிகுலை. இந்த பிலியரி கெனாலிகுலை வழியாக தான் இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் நவ் கேன் பி என்டர்ட் இன்டு த டியோடினமில் ஆம்பிள் ஆஃப் வாட்டரில் இருக்க அந்த பைல் டக்ட் இந்த இடத்துல தானே ஓப்பன் ஆகும் ஆம்பிள் ஆஃப் வாட்டரில். ஸோ பிலியரி கெனாலிகுலை வழியாக லிவரில் இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் த்ரூ திஸ் MRP and mode protein valiya it is entered into this biliary canaliculi and thereby it is secreted in the intestine and it is produced in the feces as a structure called stercobilin.
because inside the intestine conjugated bilirubin is converted into stercobilin by the action of bacterial enzymes. Okay, sometimes என்ன ஆகும் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா due to the action of bacterial enzymes this conjugated bilirubin is converted into திருப்பியும் unconjugated bilirubin மாற்றி and it is taken back into the liver by the system called enterohepatic circulation வழியா it is taken back into the liver as unconjugated bilirubin. There sometimes it enters into the blood after the conjugation and it is secreted into kidney urine it is secreted as urobilina, it is excreted. Okay, this is what happens how it is excreted in the kidney layum eppadi intestine layum it is bilirubin is excreted as stercobilin and urobilin அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன். இப்போ now we are coming into our actual topic which is called as congenital jaundice. இந்த congenital jaundice பத்தி பேசுறது எல்லாமே எந்த கலர்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா sky blue color will tell you about the congenital jaundice. இப்போ congenital jaundice அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா first disease in the congenital jaundice is Crigler-Najjar syndrome. இந்த Crigler-Najjar syndrome அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have something called type 1 இருக்கு type 2 இருக்கு. type 1 is due to இந்த conjugation நடக்காது. UDP glucuronide transferase இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த enzyme UGT enzyme is completely absent. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா unconjugated bilirubin cannot be transferred into conjugated bilirubin மாற முடியாமல் bloodல unconjugated bilirubin level will be raised. அப்போனா சுத்தமாக அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினால கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினா மாற முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் யூஜிடி என்சைம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இல்லைங்கிறதுனால. ஸோ அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினோட லெவல் பாடியில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர் பை டோட்டல் சீரம் பிலிருபின் பார்த்தீங்கன்னா 25 milligram per deciliter விட அதிகமாக இருக்கும், which is a serious disorder. Baby is not viable, செத்துரும் 2-3 daysல it dies. Okay, it is cannot be lived with this circumstance. அடுத்து type 2, coming to type 2, இதுலேயும் there is a mutation in the UDP glucuronide transferase, same enzyme. So இதுலேயும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா in this disorder also unconjugated bilirubin cannot be converted into conjugated bilirubin. ஆனால் whereas coming to the type 2 Crigler-Najjar syndrome, there is a mild absence of this enzyme. So normal amount la conjugation nadakama less amount of conjugation takes place. Okay, less amount of conjugation takes place. So adanal enna agum apdi solittu pathina unconjugated bilirubin will rise but it will be less than 20 milligram per deciliter. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா baby is viable and it can be survive up to adulthood வரைக்கும் இதனால சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. This is all about Crigler-Najjar syndrome. இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா unconjugated bilirubin conjugated bilirubinaவே மாற முடியல, அதனால bloodல இன்க்ரீஸ் ஆகிறது எல்லாமே unconjugated bilirubin தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து what we are going to talk அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா here நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லியிருந்தேன், லிவருக்குள்ள unconjugated bilirubin should be uptaken by the liver by the process called uptake of bilirubin. எப்போ hepatocytes குள்ள இந்த uptake நடக்கலையோ, uptake of bilirubin into hepatocyte is absent இருக்கோ, that is called as Gilbert syndrome. Okay, அப்போ unconjugated bilirubin is not uptaken by the hepatocyte, thereby பாடியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா here also unconjugated bilirubin is increased. Okay, both in the Crigler-Najjar syndrome and the Gilbert syndrome ரெண்டுலேயுமே unconjugated bilirubin level are raised in the body. அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் ஆகவில்லை. அப்டேக் ஆஃப் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் ஹெப்படோசைட்டில் நடந்துருச்சு. அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் நார்மலாக கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபினாக மாறிடுச்சு. இப்போது இங்கே தான் பிரச்சனை வருது. ஹெப்படோசைட்டில் இருந்து இந்த பிலிருபின் ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு த பைல் கெனாலி குழிக்குள்ளே போனால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெனாலி குழிக்குள்ளே போனால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைலாக நம்மளோட இண்டஸ்டைனில் ஸ்டெர்கோபிலினாவும் கிட்னியில் யூரோபிலினாவும் வர முடியும். கரெக்டாக அப்படி ஹெப்படோசைட்லேருந்து பைல் கெனாலி குழிக்குள்ளே போகணும்னா ஐ ஹவ் செட் யூ தர் ஷுட் பி ஆக்டிவாக 2 டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்கணும், விச் இஸ் மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டரும் இருக்கணும், எம்ஆர்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டரும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின்லேருந்து வந்துருச்சு. ஆனால் பைல் கெனாலி குழிக்குள்ளே போகிற இந்த மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டரில் மியூட்டேஷன் இருக்குது. அதனால ஹெப்படோசைட்ஸுக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் இருக்கும், அது பைல் கெனாலி குழிக்குள்ளே போகாது, அதன் கெனாலி குழிக்குள்ளே போகாது. ஸோ மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னால நம்மளோட கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் ஹெப்படோசைட்ஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் ஹெப்படோசைட்ஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ட்ராவல்டு பேக் இன் டு த லிவர் பிளட்டுக்குள்ளே இட் இஸ் டேக்கன் அண்ட் பிளட்டில் கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். இந்த பர்டிகுலராக மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னால மட்டும் அதில் மியூட்டேஷன் வர்றதுனால மட்டும் வர டிசீஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் சிண்ட்ரோம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் மோட்
டிரான்ஸ்போர்ட்டர்லையும் மியூட்டேஷன் இருக்கும், மல்டிட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரோட்டீன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்லையும் மியூட்டேஷன் இருக்கும். அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் cannot be excreted into the பைல்குள்ளே இது போக முடியாமல் கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் லெவல் will be increased. ஓகே, இந்த மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டரில் மட்டும் பிரச்சனை இருந்தபோது எம்ஆர்பிக்குள்ளே கொஞ்சமாக நம்மளோட கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, அதனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டம் சீரம் பிலிரூபின் லெவல் அவ்வளோக்கோ இன்க்ரீஸ் ஆகாது, less than 15 mg per deciliter தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் வேற இந்த இடத்துல போத் மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டரும் எம்ஆர்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டரும் ரெண்டுமே அடைச்சிருச்சு. இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் பைல்குள்ளே போகிறதுக்கு சுத்தமாக வழி இல்லைங்கும் போது இட் இஸ் சீரியஸ் டிசார்டர், மோர் than 20 mg per deciliter இருக்கும். ப்ளஸ் எம்ஆர்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் பிலிரூபின், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் மெனி டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸோட எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு எம்ஆர்பி ப்ரோட்டீன் இஸ் யூஸ்டு. அப்படி யூஸ் ஆகிறதுனால அந்த டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் ஆல்சோ டெபாசிட்டட் அண்ட் இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் ஆல்சோ டெபாசிட்டட் thereby liver takes a black colored shape. ஓகே, அண்ட் வித்தின் இந்த மாதிரி பிளாக் கலராக லிவர் மாதிரி டியூ டு த மோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னால மாறுற இந்த டிசீஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம். இந்த டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோமை என்னன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்பாங்க. அண்ட் அப்போ அப்படி கேட்டாலும் யூ ஷுட் கேப்பபிள் டு ஆன்சர் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். இந்த ரோட்டார் சிண்ட்ரோம்லையும் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம்லையும் கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அப்சர்வ் ஒன் திங், இதில் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கான்ஜுகேட்டடாக மாறிடுச்சு. ஸோ கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் தான் பிளட்ல ரைஸ் ஆகும். ஸோ கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன் தீஸ் டூ டிசீசஸ். இப்போ ஐ ஹாவ் சம் அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யூ விச் இஸ் இது கிரிக்லர் நஜார் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பேப்பர் கரெக்டாக. ஸோ திஸ் இஸ் கிரிக்லர் நஜார் சிண்ட்ரோம். ஓகே, இந்த ரெண்டு பேப்பரையும் வச்சிருக்கும் போது ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ விச் இஸ் நத்திங் பட் கன்ஜெனிட்டல் அன்கான்ஜுகேட்டட் ஹைப்பர் பிலிரூபினீமியா அப்படின்னு தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் ஃபார் யூ அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு ரைட் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிசீசஸ் பற்றி நீங்கள் எழுதணும் விச் இஸ் நத்திங் பட் கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம் பற்றியும் கிரிக்லர் நஜார் சிண்ட்ரோம் பற்றியும் எழுதணும். இதில் தான் கன்ஜெனிட்டலாகவே அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் தான் பிளட்ல அதிகமாக இருக்கும். வேறஸ் இந்த ரோட்டார் சிண்ட்ரோம் அண்ட் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோமில் கன்ஜெனிட்டல் கான்ஜுகேட்டட் ஹைப்பர் பிலிரூபினீமியா இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு கன்ஜெனிட்டல் டிசார்டர்ஸ் ரோட்டார் சிண்ட்ரோம்லையும் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம்லையும் தட் இஸ் அ கன்ஜெனிட்டலாக கான்ஜுகேட்டட் ஹைப்பர் பிலிரூபினீமியா இருக்குது. அண்ட் இந்த கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம்லையும் நம்மளோட கிரிக்லர் நஜார் சிண்ட்ரோம்லையும் தேர் இஸ் அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிரூபின் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதை இந்த பேப்பர்லையும் நான் ஒரு தடவை எழுதிடுவேன். அப்டேக் ஆஃப் பிலிரூபினில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம். அண்ட் இஃப் இந்த மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டரில் மட்டும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோட்டார் சிண்ட்ரோம். போத் மோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அண்ட் எம்ஆர்சிபியில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம். ஓகே, இந்த பேப்பர் வில் கிவ் யூ த ஆன்சர் ஃபார் என்டையர் கன்ஜெனிட்டல் ஜாண்டிஸுக்கும் இந்த பேப்பர் வில் கிவ் யூ த ஆன்சர். ஸோ 4 டிசீசஸ் விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரிக்லர் நஜார் சிண்ட்ரோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கில்பர்ட் சிண்ட்ரோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் அன்கான்ஜுகேட்டட் ஹைப்பர் பிலிரூபினீமியா, தேர்ட் இஸ் ரோட்டார் சிண்ட்ரோம் அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் டியூபின் ஜான்சன் சிண்ட்ரோம். இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஜுகேட்டட் ஹைப்பர் பிலிரூபினீமியா. அண்ட் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் வாட் ஐ ஹேவ் டு ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 டிசீஸுமே டியூ டு த மியூட்டேஷன் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் எல்லா மியூட்டேஷன் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவாக தான் இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹியர் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த 4 கன்ஜெனிட்டல் டிசார்டர்ஸ் ஜாண்டிஸ் பற்றி நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வாட் வில் பி டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் முடிச்சிட்டோம், கன்ஜெனிட்டல் டைப் ஆஃப் பேத்தாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் முடிச்சிட்டோம். அவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி ஆன் வெஸ்ட்மெக் ஜாண்டிஸ் பற்றியும் அக்வயர்டு ஜாண்டிஸ் பற்றியும் பேசி முடிச்சிட்டோம்னா தேர் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸை நம்ம முடிக்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீ கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாண்டிஸ். இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், காமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.